جو زبان تم استعمال کر رہے ہو، تم زبان سے جو لفظ ادا کر رہے ہو، وہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، باضابطہ لکھا جا رہا ہے، اور جب لکھا جائے گے، یہ لفظ لکھے جائیں گے تو پھر اس کا حساب بھی ہوگا، اور حساب دینے کا تم نے انتظام کر رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اپنی زبان کو بہت محفوظ رکھتے تھے، اپنی زبان کو بہت قابو میں رکھتے تھے، اپنی زبان سے کبھی کوئی غلط کلمہ نہیں کہتے تھے۔ یہ بزرگ ہیں حضرت منصور بن معتمر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، 40 سال تک، کتنے سال تک بولیے، 40 سال تک عشاء کی نماز کے بعد کبھی کسی سے گفتگو نہیں فرمائی۔ 40 سال تک پوری رات عبادت میں رہے، کبھی گفتگو نہیں فرمائی عشاء کی نماز کے بعد۔ کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی بےہودہ کلمہ ہماری زبان سے نہ نکل جائے۔ ایک اور بزرگ ہے حضرت حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ صبح ہوتی تو کاغذ اور قلم لے کے بیٹھتے، نماز فجر پڑھتے تو اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھتے، جس سے بھی گفتگو کرتے فوراً اس گفتگو کو لکھتے، جس سے بھی گفتگو کرتے اس گفتگو کو لکھتے، اپنی زبان سے جو جو الفاظ انہوں نے ادا کیا اس کو لکھتے۔ جب رات ہوتی بستر پر جاتے تو اس پیپر کو نکال کر تجزیہ کرتے، محاسبہ کرتے، کتنے کلمات میں نے لہو و لعب کے کہے ہیں، کتنے کلمات بیکار میں ایسی میں نے کہہ دیے ہیں، کتنے کلمات ایسی میرے زبان سے نکل گئے ہیں، حساب کرتے۔ اور پھر اگر ایک کلمہ بھی، دھیان سے سنیے گا، ایک کلمہ بھی اگر اللہ اس کے رسول کے مرضی کے خلاف نکلا ہے، ان کی پسند کے خلاف نکلا ہے، مکمل 1 سال تک روزہ رکھتے۔ ایک کلمہ نکلتا زبان سے تو مکمل 1 سال تک روزہ رکھتے، 1 سال تک ایک بھی کلمہ بیکار کا نکلتا، ایک بھی کلمہ۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نماز فجر ہوئی، باہر نکلے، پھر ہوٹل میں گئے، چائے کا آرڈر دیا، بیٹھے تو گفتگو شروع، جو ضروری نہیں وہی گفتگو شروع، نماز اشراق گفتگو چل رہی ہے، نماز چاش گفتگو چل رہی ہے، پھر کاروبار کو جانے کا وقت آ گیا، تب تک جو ہے ہوٹلوں کی محفلیں سجی رہتی ہیں، چبوتروں کی محفلیں سجی رہتی ہیں۔ اب تو موسم گرما ہے، اب تو حال یہ ہو گیا ہے نا، رات میں بھی لوگ 2:30 بجے تک چبوتروں پر بیٹھتے ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، اب ہماری عمر 50 کو پہنچ رہی ہے، آج تک میں ایک ہی تجزیہ کرنے کو لگا ہوں، گھنٹوں بیٹھ کے لوگ کرتے کیا ہے؟ کچھ گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھنٹوں بیٹھ کے آپ گفتگو کریں، اس کا کچھ نتیجہ بھی ہونا چاہیے نا۔ کیا آپ کا دوست آپ سے کچھ سیکھ سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں اپنی معلومات اپنے دوست سے شیئر کروں گا؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ کبھی اپنے اسلامی بھائی کا فائدے کے بارے میں سوچا؟ اگر یہ بھی سوچ کے گفتگو کرتے، کچھ ایسی معلومات اپنے دوست کو دیتے تو آپ کے نامہ اعمال میں بجائے فضول گفتگو کے ثواب لکھا جاتا۔ لیکن کبھی اس انداز سے ہماری گفتگو نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ آپ حافظ صاحب اگرچہ بلا دیں کہ بھائی عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہم قرآن پڑھنا سکھائیں گے، کتنی لوگ آئیں گے؟ کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ پوچھے حافظ صاحب سے۔ کبھی کبھار مدرسہ چلاتے ہوں گے، اللہ، جبکہ قرآن کا پڑھنا یہ خود اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ وہ اللہ سے بات کرنا ہے۔ تم قرآن پڑھو، اللہ تمہاری مصیبتوں کو آسان کرے گا۔ حافظ صاحب تو اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں بلا رہے ہیں، کیا اور رب کی بارگاہ میں؟ رب کے کلام کو سیکھو، رب سے شرف ہم کلامی ملے گا، اللہ کے کلام کو پڑھو۔ لیکن کبھی آ کے آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھے ہوں گے، بیٹھے زیادہ قربانی دے تو 1 گھنٹہ، لیکن باہر چبوتروں کی محفلیں
रात के 2:30 बजे तक, 2-2, 4-4 घंटे तक। और गुफ्तगू क्या? वही लायानी गुफ्तगू, बेकार की गुफ्तगू। कभी बाजार की गुफ्तगू, कभी मार्केट की गुफ्तगू, कभी कारोबार की गुफ्तगू, कभी बंगले गाड़ी की गुफ्तगू, कभी कपड़ों की गुफ्तगू, कभी नए नए फैशन की गुफ्तगू, नए नए, अब ये दौर बड़ा, जिसे तरक्की याफ्ता दौर लोग कहते हैं, चमकीला दौर है बड़ा, पता नहीं क्या क्या, यही गुफ्तगू रहती है। बताओ मुसलमानों, अपनी जिंदगी के औकात का सबसे बड़ा नुकसान कौन कर रहा है? तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है, तुम्हारी जिंदगी के औकात बड़े कीमती हैं। अल्लाह के महबूब दानाए गयूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो अच्छी गुफ्तगू करता है, जो अच्छे कलिमात अदा करता है, जब बोलता है अच्छा बोलता है, जब बोलता है लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वाह क्या बोल रहा है, जब बोलता है अल्लाह रसूल उसके गुफ्तगू से राजी हो जाते हैं, तो उस बंदे मोमिन के लिए जन्नत में शीशे का महल तैयार किया जाएगा। फिर हदीस में उस महल की नौयत बताई गई कि महल ऐसा शानदार शीशों का होगा कि आर पार नजर आएगा, अंदर रखी हुई सारी नेमतें बाहर से नजर आएंगी, बड़ा खूबसूरत महल होगा। अल्लाह के नबी पहले इस महल का, जन्नत की इस महल का जिक्र फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में कयामत के दिन कुछ लोगों को ऐसा महल अता फरमाएगा जो शीशे से बना हुआ होगा, जिसकी दी हुई नेमतें बाहर ही से नजर आएंगी। तो जब सहाबा ने सुना तो एक साहब आगे बैठे पूछते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो आका, बताइए वो महल किसे अल्लाह ताला अता फरमाएगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दुनिया में सबके साथ अच्छी गुफ्तगू करेगा, सबके साथ अच्छी गुफ्तगू, अपने अल्फाज को मुअद्दब रखो, अपने अल्फाज में हुस्न और अदब पैदा करो, अपने अल्फाज को ऐसे अल्फाज बनाओ जिससे अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाए। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? क्या कभी आपने ऐसा ख्याल किया है कि हमारे साथ ऐसा होगा? कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ताला ने रखी है। आप अच्छी गुफ्तगू करें तो लोग जन्नत में, जरा अंदाजा लगाएं और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपने अमाल का मुहासबा करें, अपने अंदाजे गुफ्तगू का मुहासबा करें। ये जरूरी है कि मोमिन को चाहिए कि वो अपने अमाल का मुहासबा करता रहे, अपने अमाल का जायजा लेता रहे कि मेरे अमाल कैसे हैं, मेरी गुफ्तगू कैसी है, लोगों के साथ मेरे मामलात कैसे हैं, लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात कैसे हैं, मैं कैसे लोगों के साथ बिहेवियर करता हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ जो है मेरे मामलात को तय करता हूँ। क्या कभी आपने इस पर मुहासबा लिया है? नहीं लिया, जरूरत ही महसूस नहीं की। जो जबान में आया वो बक गए, जो जबान में आया वो बोल दिया, जो जबान में आया वो कर दिया, जो जहन में आया जहां जैसा मामला देखा वहां वैसा जो है अपनी जबान का इस्तेमाल कर लिया। याद रखो मुसलमानों, जीने का यह अंदाज नहीं है कि इंसान और मुसलमान को, खास कर मुसलमानों के लिए है कि अल्लाह ने यह फरमाया कि जब तुम बोलो वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सच बोलो, अच्छी बात बोलो, और उसमें बेपनाह बरकतें हैं, बेपनाह बरकतें। हज़रत हसन बसरी, गालिबा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़िया है कि लोग ये समझते हैं कि सच बोलेंगे तो क्या होगा। सच बोलने में बहुत बरकत है। हज़रत हसन बसरी एक मर्तबा एक जगह वजू फरमा रहे थे, जंगल बियाबान में था, अपना एक मकाम था उनका, एक मतलब एक झोपड़ी के जैसा बनाए थे, दरिया के किनारे वजू फरमा रहे थे। एक और बुजुर्ग दौड़ते हुए आए, जिनका वक्त मेरे जहन में उस वक्त नाम नहीं आ रहा है, बहुत दौड़ते हुए आए। एक बादशाह गुजरा है तारीख में जिसका नाम एक बार बाद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद माअदिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। हज्जाज बिन यूसुफ जिसे कहते हैं, बड़ा जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ। इसने बहुत सारे औलिया अल्लाह को, उलमा को, बड़े बड़े बुजुर्गों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह था। एक बुजुर्ग को किसी के मामले में
गिरफ्तार कर लिया, बिला वजह बुजुर्गों को गिरफ्तार करता था और बिला वजह खत्म करता था, शहीद करता था। एक बुजुर्ग को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, वो बुजुर्ग अपनी जान बचाने के लिए अपने मकाम से भागे। भागते भागते जंगल बियाबान में आए, देखा तो ख्वाजा हसन बसरी वजू फरमा रहे हैं। हजरत के सामने आए, सलाम किया, दौड़ते दौड़ते हजरत के हुजरे मुबारका में जहां पर कमरा था उसमें घुस गए। उधर से बादशाह के सिपाही आए, आके वो भी जो है दौड़ते दौड़ते आए, देखा हसन बसरी वजू कर रहे हैं, तो रुके रुकर कहा कि यहां से किसी को भागते हुए देखा है? यहां से किसी को भागते हुए देखा है? हसन बसरी समझ गए बात को। अब चाहिए तो ये था कि बचाते, और बोलते कि नहीं देखा तो झूठ हो जाता, अगर गलत रास्ता बताते तब भी झूठ हो जाता। तो हजरत ने फरमाया कि वो सीधे मेरे कमरे में गए, अंदर हुजरे में गए, ऐसा बता दिया उन्होंने। कहा कि हाँ देखा है। वो दौड़ते हुए आए, मुझे सलाम किया और हुजरे में गए। वो अंदर हुजरे में बुजुर्ग खड़े थे। कहा क्या बात है, ये मुझे बचाते हैं, मैंने ये समझा था ये तो मुझे जो है फंसा रहे हैं। अब लोग अंदर आएंगे सिपाही, ये छोड़ेंगे थोड़ी। ये घबरा गए, अंदर पसीना पसीना हो गए और एक कोने में खड़े छपे कांप रहे हैं। इधर सिपाही अंदर गए, अंदर जाके ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे। अंदर जाके ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे। ढूंढ ढूंढ के वापिस आते हैं, कहते हो बुजुर्ग हमसे मजाक करते हो, हमारा कैदी भाग जाए इसलिए तुमने गुमराह किया और अपने हुजरे में भेज दिए ताकि वो आगे भाग के चले जाए। तो क्या कहते हो, वो तो मेरे सामने हुजरे में गए। क्या ये आप कहते हो, जाके हुजरे में देखो कोई नहीं है, हम देख के आ रहे हैं कोई नहीं है। हसन बसरी भी परेशान, फिर अंदर गए, देखा तो हजरत मौजूद, सलाम कलाम हुआ। क्या ये कैसे हो गया? क्या मैं भी परेशान हूं, कैसे हो गया? मैं भी परेशान हूं, कैसे हो गया? हसन बसरी ने थोड़ी देर बावजूद थे मुराक़बा किया, रब के हुजूर हाजिर हुए, तो रब्बे ताला जल्ले जलालहू ने एक कश्फ फरमाया, हसन बसरी तुम भी मेरे महबूब हो, जिसको मैंने बचाया वो भी मेरा महबूब है, दोनों मेरे महबूब है। और मैंने देखा, मैंने इम्तिहान लिया कि तुम एक दूसरे की मोहब्बत में कहीं तुम झूठ न बोलो, तुमने सच बोला, सच की ये बरकत है तो तुम भी बच गए हो। भी बच गए। याद रखो मुसलमानों, सच की बरकतें बड़ी होती है, तभी सच बोलने का जिगर रखा करो कि अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि आखिरी दम तक हमारी जबान से निकले तो सच निकले, हमारी जबान से निकले तो अच्छा निकले, हमारी जबान से निकले तो अदब वाले कलिमात निकले, हमारी जबान बोले तो अच्छे कलिमात बोले, सच्चे कलिमात बोले। अपनी जबान को काबू में रखो, अपनी जबान की हिफाजत करो, इसलिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने अपनी जबान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली, जिसने अपनी जबान की जमानत दी, कल मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। ये अल्लाह के महबूब का कौल है। तो याद रखो मुसलमानों, अपनी जबान को काबू में रखो। कभी अपनी जबान से जो है बुरे कलिमात न अदा किया करो, कभी अपनी जबान से ऐसे कलिमात न बोलो जिसमें अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी हो, जिसमें अल्लाह उसके रसूल नाराज हो, जिसमें माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो, माशरे के अंदर फितना फसाद पैदा हो। ये जबान है जिससे सारे फितने और फसाद पैदा होते हैं, ये जबान है जिससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है, ये जबान है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचाती है। हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमत रिजवान फरमाते हैं, जबान से जब तुम कोई कलिमा अदा करते हो, जबान से जब तुम कोई कलिमा अदा करते हो तो याद रखो, जब कोई कलिमा तुम बोलते हो तो कलिमा मिसले तीर के निकलता है, मिसले तीर के निकलता है। और जब कलिमा मिसले तीर के निकलता, तीर जिस तरह वापस नहीं लौटता, वो कलिमा भी तुम्हारी तरफ वापस नहीं लौटता, वो कलिमा भी वापस नहीं लौटता। और फिर एक इमाम फरमाते हैं कि जबान से तुम कलिमा अदा करते हो, जबान से अदा करते हो, लेकिन जब तक वो कलिमा तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम्हारे इख्तियार में है, जब तक वो कलिमा तुम्हारे अंदर मौजूद है, जबान में, तुम्हारे इख्तियार में है। जब निकल जाता है तुम अब वो कलीमे के इख्तियार में आते हो, वो कलीमे के इख्तियार में तुम आ जाते हो। याद रखो, तो इमाम मालिक का एक कौल, इमाम शाफी का वो कौल, हमारे बुजुर्गान दीन ने कैसे कैसे जो है कलिमात से जबान की हिफाजत के मुताल्लिक जो है अपने कलिमात जो है बताए हैं। और
جہاں پر زبان خاموش رہنے کی جو فضیلت دی گئی ہے، خاموش رہنا جہاں ایک عالم کی عزت اور اس کا امتیاز بڑھاتا ہے، وہیں پر ایک جاہل اور بے وقوف کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ خاموش رہنا جہاں پر ایک عالم دین کی عزت بڑھاتا ہے، اس کی عظمت بڑھاتا ہے، ایک جاہل بے وقوف کی حفاظت بھی کرتا ہے اگر وہ خاموش رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تو سمجھاؤ۔ اگر کوئی بے وقوف ہے، جاہل ہے اور کچھ معلوم نہیں، بیٹھے ہیں، ایسا کوئی کلمہ کہہ دیتا ہے، جیسی وہ زبان کھولتا ہے، فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ جب تک، میں اردو میں بتا رہا ہوں، فارسی جملہ نہیں ادا کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، جب تک آدمی اپنی زبان نہیں کھولتا اس کی پہچان نہیں معلوم ہوتی کہ انہیں کیسا ہے، اچھا ہے برا ہے۔ وہ جب بولے گا تبھی پتا چلے گا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ جاہل ہے، یہ عالم ہے، بولنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے۔ اگر جاہل خاموش رہ جائے تو اس کی جہالت چھپی رہتی ہے، اگر بے وقوف خاموش رہ جائے تو اس کی بے وقوفی چھپی رہتی ہے۔ ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ امام ابو یوسف کے آپ کے درس میں، آپ روزانہ درس دیتے تھے امام ابو یوسف، تو بے شمار لوگ درس میں آپ کے تشریف رکھتے تھے۔ ایک صاحب روز تشریف لانے لگے، نئے آ کے بیٹھتے درس میں، درس حدیث ہوتا، درس فقہ ہوتا، بحث مباحثے ہوتے، اور پھر علماء بھی چلے جاتے، امام ابو یوسف بھی چلے جاتے۔ امام ابو یوسف کی نظر دیکھ رہی تھی کہ آج کوئی سوال کرے گا۔ روز امام یوسف کی بارگاہ میں لوگ نئے سوالات لے کر آتے اور جوابات لے کر از روئے شرع، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جوابات لے کر بڑے خوشحال ہو کر وہاں سے چلے جاتے۔ امام ابو یوسف سے دیکھ رہے تھے، روز آ کر بیٹھ رہا ہے، کچھ نہیں پوچھ رہا، روز آ کر بیٹھ رہا ہے، کچھ نہیں پوچھ رہا۔ ایک دن امام ابو یوسف سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے پوچھا اسے بٹھا کے کہ تم روز آتے ہو، کچھ سوال نہیں کرتے، لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں جواب دے جاتے ہیں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ روز آتے ہو، بیٹھتے ہو، چلے جاتے ہو۔ تو اس نے کہا چلیے میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کرو۔ کہا بتائیے مجھے کہ یہ جو روزہ رکھتے ہیں، سحری میں سحری کرتے ہیں اور آفتاب غروب ہونے کا انتظار کرتے ہیں، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو افطار کرتے ہیں نا؟ بولیے۔ اس نے سوال کیا کہ اگر سورج غروب ہی نہ ہو، سورج غروب ہی نہ ہو؟ امام ابو یوسف ہنسے، ہنس کے کہے ایسا ہوا ہے کہ کبھی سورج غروب ہی نہ ہو؟ اب امام ابو یوسف ہنسے، ہنس کر بولے تیرا سوال کرنے سے زیادہ خاموش رہنا بہتر ہے، تیرا سوال کرنے سے زیادہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو خاموشی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کو اپنا لو۔ اگر جاہل رہو گے جہالت چھپ جائے گی، بے وقوف رہو گے تو بے وقوفی بھی چھپ جائے گی، اور اگر عقل مند اور علم والے رہو گے تو تمہاری عزت اور عظمت بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صبر باقی قصہ لطیف